व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ 8:45 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? देखो अज का शो आलमोस्ट इसनूं असी ट्रैजडी शो ही कह सकते हैं जी, क्योंकि असी ऑलरेडी 7 करोड़ रिफ्यूजियां दी पलाइट उसका जिक्र किया है। बिल्कुल। दूसरा पार्ट जिहड़ा खास तौर ते क्योंकि पहले हिस्से च भी सिखां दा डूंगा संबंध सी है, क्योंकि पिछले आलमोस्ट 3.5 दहाकियां च लखां सिख अपने होमलैंड पंजाब चों बेघरे हो के रिफ्यूज लैण दे लई, असाइलम लैण दे लई अमरीका, कैनेडा, यूरोप के अड देशों दे विच जिहड़े ने वो पहुंचे। कुछ जिहड़े ने वो लक्की सन, कुछ अजे भी विचकार लटक रहे ने, और कुछ जिवें साडे वीर भरपूर सिंह जापान दे विच पिछले कई वरियां तो जिन्हां दे बेटे ने 2 और अजे भी वो जेल दे विच बंद ने। सो ये जदों असी कदे भी अपने इत्थों दियां चंगियां जिहड़ियां मोमेंट्स नूं माणदे तो फिर अपनियां नज़रां दे विच जदों असी 4 चफेरे इस पार्ट नूं देखदे हैं तो जिथे मनुखी पीड़ नूं लै आईए उत्थे उन्हां नूं भी जिन्हां दी बदौलत जिहड़ा शहीदां दा डुलिया खून वो लक्की नहीं सन जिहड़े कि उत्थों बाहर निकल सकते, वो पुलिस ने दबोच ले, जेलों च अज भी जिहड़े ने वो सफ़र कर रहे हैं और बहुत सारे झूठे पुलिस मुकाबलियां च अणपछातियां लाशां बना दिते गए। सो साडी ये जिहड़ी ट्रैजडी जिहड़ी कि पिछले 70 सालों तो ही बेशक 70 साल पहला 47 दे विच वड्डी ट्रैजडी बनी, लगभग 40% सिख जिहड़े ने वो घरों बेघर होए और जदों जिथे आके असीं नवीं जिंदगी शुरू करनी सी उत्थे सानू पनाहगीर भी बनाया गया पर नाल दी नाल सानू क्रिमिनल ट्राइब भी ऐलानिया गया 10 अक्तूबर 1947 नूं। और जराइम पेशा कबीला ते जून 84 च 37 साल बाद जदों कि साडी अजे एक जनरेशन 30-35 साल बड़े थोड़ा समा हुंदा जदों तुसीं सैटल डाउन हुंदे हो, जिथों 40% लोग उजड़े वो सदियां तो उन्हां दे घर सन। और सिख राज दे वेड़े दी प्रॉस्पैरिटी जां जदों 12 आबाद हुईयां लायलपुर, मिंटगुमरी, लाहौर, चकवाल, रावलपिंडी, पोठोहार जिथे बड़े बड़े ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਨ, ਇੱਥੇ 3 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਬਣੇ और उस सारे तो बाद 37 साल बाद जून 84 और फिर वही वरतारा भारत भर दे विच दिल्ली, कानपुर, बोकारो वो एक बारी अपने लाइफ टाइम ची 2 बार वो बेघरे होए। उन्हां चों जिहड़े फिर इत्थे निकल के आए उन्हां दा तुसीं पलाइट देखो भी की होएगी। लेकिन जिस हकूमत ने सानू जराइम पेशा बनाया, जिस हकूमत ने साडा अकाल तख्त दरबार साहब ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ 70ਵਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। 70ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੇ ਬੈਕ 81 ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਔਰ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ पहले रिफ्यूजी सिख जिहड़े शायद जिन्होंने दुनिया पब्लिसिटी भी मिली एक बोट के उत्ते कैनेडा च आए, शायद 82-83 का वक्त होएगा। और उस पीरीयड च हालांकि एक स्ट्रगल सी और क्योंकि कैनेडा च कामागाटा मारू की एक नैगेटिव लैगेसी सी, सो उन्होंने अपनियां जमानतां दे उत्ते बहुत सारे जिहड़े ने छड़ा ले सैटल भी हो गए, वो एक वखरा चैप्टर है। लेकिन जून 84 तो बाद क्योंकि जून 84 के घल्लूकारे ने फिर नवंबर 84 की नसलकुशी ने दुनिया दे विच इन जनरल और कनेडा च इन पर्टिकुलर सिखां दे लई हमदर्दी का माहौल पैदा किया। सिखां दे विच रोस ही ज़ाहिर है परसेंटेज वाइज भारत तो बाद सिख कैनेडा च ज़्यादा सन। और जिन्हां एजेंसियां ने जून 84 नवंबर 84 प्लान किया उन्होंने कोई बाहरले मुल्क तो खाली नहीं सी छड्डे होए कि उत्थे वो सिखां लई हमदर्दी बिल्ट होण दिंदे और सिखां दे हक दे विच कोई आवाज़ उठती। सो उन्होंने किवें
ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਸ ਦੂਸਰੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਾਂ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਹੈ 23 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 23 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਕਨਿਸ਼ਕਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ 182 ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਮੋਸਟ 31,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 329 ਮੁਸਾਫਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, 329 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 307 ਮੁਸਾਫਰ ਸਨ ਔਰ 22 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲੇ ਫੈਲੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਇਲਟ, ਏਅਰ ਹੋਸਟੈਸਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 268 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, 27 ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੀ, 24 ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀ, 10 ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ 35 ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਔਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤਨ ਬਾ ਵਕਤਨ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਡ ਏਜੰਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਲੋਏ ਧਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟਸ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੰਟਮੈਨ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਹ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਜੈਸਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੇਡ ਏਜੰਟ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ RCMP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਚੀਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟਰਾਇਲ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ RCMP ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਆਡੀਓ ਫਾਈਲਸ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਕਟਿਵ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਇਰ ਟੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, RCMP ਨਾਲ ਉਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ RCMP ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਜ਼ੁਹੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਬ੍ਰਾਇਨ ਮੈਕਐਂਡਰਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਪੰਨਾ 53 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਡ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਬਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ 30 ਸੈਨੇਟਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਸੁੱਟਣ।
ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਦੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 30 ਸੈਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜੀ ਮੇਜਰ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਹਮਤ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟਰੂਥ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲੋਏਤਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ 35 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ RCMP ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਬੂਤ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ UN ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਲੈ ਜਾਓ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਨਾਈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲਿਅਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਾ ਨੌਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਡ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਥੱਲੇ ਹੋਈ, ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਿਕਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹੈ ਹੰਬਰ ਬੇ ਪਾਰਕ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਕੱਲ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ
कैंडल लाइट ਜਿਹੜਾ ਵਿਜਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਕੰਟਰੀ have prayed for the victims and their families inside our gurdwaras every year since the attack. We have a strong desire for reconciliation and want to stand in solidarity with the victims, the families, friends and the broader community to share in their grief and pain. और इस बार उन्होंने कहा कि भी साड़ी ये मांग है कि सरकार कैनेडा दी न्यू कमीशन ऑफ इंक्वायरी विद ए मैंडेट टू फुली इन्वेस्टिगेट द ट्रेजिडी इसनूं बनाए। उन्होंने कहा कि भी द वुंड्स विल नेवर फुली हील until we determine who funded and executed this horrific terrorist attack. ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। The RCMP still has an ongoing and active investigation into the Air India bombing which indicates there is more to the story. We feel a new commission inquiry with a broader mandate will shed new light. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਕੀ ਦਾੜੀ ਮੇਂ ਤਿਨਕਾ ਹੁਣ ਇਧਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਨਿਰੁੱਧ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਰੁੱਪਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਵਿਜਲ ਫਾਰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਬੋmbਿੰਗ ਵਿਕਟਿਮਸ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਅਪਸੈਟ। ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੋ ਐਪਸੈਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿਕਿਉਰਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਰੀ ਗਲੈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਵਰਸਟ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਆਫੁਲ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਡਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਜਲ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਕਦਾਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਰਾਹ ਦਾ ਮਲੋਏ ਧਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RCMP ਨੇ ਸਬੂਤ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹ ਕੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੰਪਿਊਨਿਟੀ ਇੰਜੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV84 ਸਿੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।